ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, 26 ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਪੇਪਰ। मेरा दमाद शादी ਦੇ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। LOC ਵੀ ਨਿਕਾਲੀ, ਪਹਿਲੀ ਨਿਕਲੀ, दूसरी निकली, तीसरी निकली, लेकिन होया कुछ नहीं है। उत्थे बैठे उस लड़के ने सिटीजनशिप कनेडा दी हासिल भी कर लीती। इंडिया दे विच कलेश चल रहा है, FIR दर्ज हो रही है, LOC चल रही है, PO घोषित वो हो गया, सारे कागज़ असी भेजे, सब कुछ किया, लेकिन साडी बेटी दे नूं इंसाफ नहीं मिलिया। ना लड़का इत्थे आया, ना शादी तो बाद लड़के ने लड़की नूं बुलाया, और तुसी कहंदे हो कि तुहाडा दमाद आओ। ये मेरी एक बेटी है, और लाडा दे नाल जिस बेटी नूं पालिया, मैं नहीं चाहता सी वो जाए। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲਈ NRI ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਦ ਖਬਰਸਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, 26 ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਪੇਪਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। जनाब, मैं हरियाणा का रहन वाला। मेरी बेटी की शादी 11 नवंबर 2016 ਨੂੰ हरियाणा के एक फैमिली के बच्चे नाल हुई सी, लेकिन बड़ी बदकिस्मती नाल, बड़े दुख दे नाल कहना पै रहा है कि मेरा दमाद शादी के 25 दिन के बाद चला गया। उस तो बाद वो अज तक वापस नहीं आया, और ना ही उसने मेरी बेटी नूं अपने कोल बुलाया, ना किसी टूरिस्ट वीज़ा ते। हमेशा यो ही कहा गया कि आपकी बेटी के लिए मैं वीज़ा की फ़ाइल लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं होया। जद असी उन्हां ते प्रैशर पाया तो उन्होंने साडे बेटी की फ़ाइल लगा दी। लगान तो बाद ना तो सानू पता लगा कि उन्हें कद लगाई है। अगर उन्होंने असी पुछदे सी तो वो बार बार टाल जाते सन। फिर अल्टीमेटली सानू उन्होंने रसीद भेजी, पता लगा कि वो 4 मई के महीने दे विच जाके 2018 ਨੂੰ उन्होंने फाइल डाली सी। लेकिन फाइल ਜਦੋਂ क्लीयर हो गई, वीज़ा ਦੇ साइट ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ तो आंदा रहा कि जी अंडर प्रोसैस, फिर वीज़ा क्लीयर हो गया। मेरी बेटी का मैडिकल भी हो गया, वो भी क्लीयर हो गया। उस तो बाद असी उम्मीद कर रहे सी कि फाइल जिहड़ी है वो हुण क्लीयर हो जाएगी, लेकिन ऑल ऑफ सडन असी जो दोबारा चैक किया उत्थे तो आ गया डिसाइडिड का मतलब है कि फाइल जिहड़ी है क्लीयर हो गई है। लेकिन 4 दिन के बाद दोबारा देखा, फिर दोबारा वही स्टेटस आ रहा है कि अंडर प्रोसैस। दोबारा खोल के देखा, पता की लगा कि उन्हें तो फाइल ही उठा ली है। मुंडे ने फाइल उठा ली। फाइल उठाने तो बाद अज हालत ये है कि साडी बेटी 4 साल तो घर बैठी है, FIR 18 च दर्ज करवाई है। उस तो बाद लड़के दे अगेंस्ट LOC भी निकाली, पहली निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, लेकिन होया कुछ नहीं है। LOC निकलन तो बाद भी PO भी हो गया वो 22/11/2019 ਨੂੰ। लेकिन उत्थे बैठे उस लड़के ने सिटीजनशिप कनेडा की हासिल भी कर लीती। इंडिया दे विच कलेश चल रहा है, FIR दर्ज हो रही है, LOC चल रही है, PO घोषित वो हो गया, सारे कागज़ असी भेजे, सब कुछ किया, लेकिन साडी बेटी दे नूं इंसाफ नहीं मिलिया। पता नहीं किस तरह उन्हें उत्थे सिटीजनशिप ले लीती, मज़े नाल रह रहा है, रो रहे हैं असी, और देख रहे हैं बेटी। बेटी दे आंसू देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा।
कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं हो रहा। ਸਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਜਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ? नहीं जी, अरेंज मैरिज सी। बीच में मेरी सिस्टर ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਖੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਗਰੰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਰ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, 2016 ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ 7 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਮੰਗੋ ਜਦੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਕਰਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਰਾਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਵਕਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਮਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਮਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜੀ, ਐਡਰੈਸ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਨਾ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੇ, ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਸ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ, ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੂਆ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਬੂਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। 26 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ NRI ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ NRI ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ NRI ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਜਨਾਬ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ? ਦਮਾਦ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ 11ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਬੈਂਕਰ। ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ NRI ਦਮਾਦ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਸਿਰਫ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੈਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਰ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 7 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 26 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੜਕਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਾਈਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਦੋਂ ਪਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈ। ਸਰ 26 ਦਿਨ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ 26 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੀਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 26 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ 26 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 26 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਸਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਰਾਡ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਫਰਾਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬਾਪ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੌਨਸਪਰਾਈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਏਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਜੇਵਰ, ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। 3 ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਬਤਾਓ ਕਿਆ ਕਰੇ ਹਮ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 11 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਏਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਰ FIR ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਬ ਸਿਰਫ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2018 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ। 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੜਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕरेंगे, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾएंगे, ਖਾएंगे। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵੇ ਜੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 34, 377, 406 ਤੇ 498A ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LOC ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ LOC
ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜੋ ਕਿ MHA ਵੱਲੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 10/11 ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ LOC ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ PO ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਓਫੈਂਡਰ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ PO 22 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ LOC ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਓਫੈਂਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੇਜ ਤਗੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੇਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ। ਸਰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ? ਡਾਈਵੋਰਸ ਉਸਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਭੇਜਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਪद्धਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ PR ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ PR ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਪੇਪਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੋ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਭੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣ। ਬਸ ਸਰ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ NRI ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ NRI ਕੁੜੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ, ਧੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ NRI ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੀਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜੋ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਧੱਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ,
ਈਸ਼ਵਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਦੇਖੇ NRI ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਓ, ਤੁਸੀਂ NRI ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਪੌਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ? ਡਾਈਵੋਰਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ NRI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਫਰਾਡ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਫਰਾਡ ਜੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਲਾਈਏ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ 26 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੋ NRI ਜੋ ਦੁਲਹਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਰੰਗਲੜੀਆਂ ਮਲਾਈਆਂ। 26-27 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ LOC ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ PO ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਆਫੈਂਡਰ ਉਸਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।